کہ حضور فیض العارفین نے ایسی زندگی گزاری جس کو اصل صوفیہ اکرام کی نسبت حاصل تھی، جس کو صوفی ہم کہہ سکتے ہیں۔ آج جو ہم لوگوں نے اپنے ظاہر کو سوار رکھا ہے، یہ صرف ہمارا ظاہر ہے۔ یہ جو ہم نے تاج لگا لیا ہے، کرتا پہن لیا ہے، لنگی پہن لی ہے، اس کا نام صوفی نہیں ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو ہر چیز سے صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ صوفی کا کام صرف اپنے ظاہر کو سنوارنے کا نہیں ہے، اس کا مقصد ہونا چاہیے کہ وہ صرف اللہ کو راضی، اپنے پیر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اتنا بڑا تحفہ دیا ہے جس کو ہم حلقہ ذکر کہتے ہیں۔ وہ حلقہ ذکر ہماری روح کو صاف کرنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے، اور آج ہم حلقہ ذکر کرتے بھی ہیں، ہفتہ وار ہر جگہ ہوتا ہے، مگر ہمارا دل صاف نہیں ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حلقہ ذکر ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر آدمی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارے حلقہ ذکر میں کچھ کمی ہے۔ ہمارے حلقہ ذکر تو ہر جگہ ہو رہا ہے۔ جب بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دل کو صاف کرنے کا طریقہ، روح کو صاف کرنے کا طریقہ تزکیہ نفس آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس حلقہ ذکر کو حاصل کریں۔ اب ایک بات اور سن لیجیے کہ دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو دو حقوق لے کے آئے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ پر تو ہم لوگوں کا پورا توجہ رہتی ہے، مگر حقوق العباد سے ہم لوگ غفلت میں ہیں۔ اب کیا کیا حقوق ہم پر ہیں وہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کا حقوق، بھائی بہن کا حقوق، اڑوسی پڑوسی کا حقوق، ایک مومن کا دوسرے مومن پہ حق ہے نا۔ تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان حقوقوں سے کیا ہم بری ہو چکے ہیں؟ یہ نوبت نہ آئے کہ ہمارے جنازے پہ کھڑے ہو کر ہمارا بچہ بولے کہ ہمارے ماں باپ کا کسی دل دکھا ہو یا پیسہ لیا ہو تو آپ معاف کر دیں یا ہم سے لے لیں۔ یہ نوبت نہ آنی چاہیے۔ دنیا سے صاف ستھرے دنیا سے جانا ہے ہمارے، تو حقوق العباد اور حقوق اللہ پہ جیسے توجہ ہے ویسے ہی حقوق العباد کو ہونا چاہیے۔ تو ایک مومن کا دل دکھانا بھی پکڑ ہے، تو اسی لیے آپ کی زبان ایسی میٹھی ہونی چاہیے کہ کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کیونکہ مومن کا دل وہ ہوتا ہے، مطلب پہلی بات تو بھی ہم صرف مسلمان ہیں، مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا نور آئے۔ تو کیا اس لائق ہمارا دل ہے کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے، ہم صوفی ہیں، نماز پڑھ رہے، سب کچھ ہے، کیا ہمارا دل اس لائق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نور اس میں آئے؟ کیونکہ اس کی ضرورت ہے کہ دل کو مومن بنانا۔ یہ کیسے بنے؟ یہ چیز جو صوفیہ اکرام نے سکھائی ہے کہ اپنے دل کو صاف کیجیے، حلقہ ذکر کیجیے۔ تو دادا حضور کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ان کو ہم نے نہ کہیں پر کسی کا دل دکھاتے ہوئے دیکھا، نہ کسی کا حق مارتے ہوئے دیکھا، نہ کسی کو کچھ کہتے ہوئے دیکھا۔ وہ ہر چیز میں مطلب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں لگے رہتے تھے۔ کوئی ایسا مرید نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ حضور فیض العارفین ہم کو کم مانتے تھے۔ ہر ایک آدمی یہی کہتا ہے کہ سب سے زیادہ ہم کو مانتے تھے، سب سے زیادہ ہم۔ اور سرکار کی حدیث بھی ہے کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ تو آئینہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ آپ لوگ سوچنے کی بات ہے، آئینہ جو ہوتا ہے چہرہ دکھاتا ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں نا چہرہ دکھاتا ہے، مگر چہرے پہ جو داغ لگا ہے یا کپڑے پہ جو داغ لگا ہے وہ بھی دکھاتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ یہ داغ ہے، اس کو صاف کر لیجیے۔ ہم نے صاف کر لیا، پھر ہم صاف کر کے جب آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے تو وہ آئینہ اس کو پھر دوبارہ نہیں بتائے گا ہم کو کہ یہاں پر تمہارے داغ تھا۔ تو اسی طریقے سے مطلب مومن کا آئینہ مومن کو ہونا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، آج ہمارے کو کسی کی کمی مل جاتی ہے تو ہم اس کو بیٹھ کے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ مومن تو مومن آئینہ ہونا چاہیے۔ تو آئینے کا کام کیا ہے کہ وہ داغ کو چھپا دیتا ہے، داغ کو بتا دیتا ہے کہ یہاں پر داغ لگا ہے، اس کو یہ کمیاں آپ کے اندر۔ تو کسی پیر بھائی کے اندر کوئی کمی دیکھیے تو اس کو خاموشی سے بتا دیجیے
कि आपके अंदर ये कमी है, थोड़ा सा इसको बदल लीजिए, ये रवैया अच्छा नहीं है, इससे ये, इसको खामोशी से बताइए, इसको भी ढुलवला मत कीजिए। जैसे आईना बता दिया, आपने साफ कर लिया, फिर आप खड़े हुए तो आईना फिर वो किसी को बताता नहीं। मगर आज क्या होता है कि हम ये देखे थे, हम वो देखे थे, हमने ऐसा देखा था, तो ये चीज़। और हल्का जिक्र की बरकत ये है, हमारे हाजी साहब बता रहे थे कि एक तो आपको रूहानी रूह को तो ताकत पहुंचती है, जिस्म को भी ताकत पहुंचती है इस हल्का जिक्र की बरकत से। बता रहे थे कि ये गर्दन में जितनी नसें हैं माशाल्लाह, उसकी बीमारी कभी आपको नहीं होगी। और एक साहब और बता रहे थे कि इसी हल्का जिक्र को जिस तरीके से सूफिया इकराम करते हैं, अगर हम लोग इसको मुसलसल 40 दिन कर लें तो अगर हार्ट में कोई ब्लॉकेज होगा तो आप दोबारा जांच करा लीजिए, वो खत्म हो जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह, है ना। हल्का जिक्र की इतनी अजमत है, मगर उस तरीके से कीजिए जैसे हमारे बुजुर्गों ने किया है, जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने बताया। ये नहीं कि ऊपरी दिल से कर लिए कि हाँ आज जुमरात है, हाजी साहब के हल्का जिक्र, चलो मिठाई खा लेंगे, हल्का जिक्र नहीं। इसको कीजिए कि रूह को ताकत पहुंचे। ये दिल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की जगह बनाइए। आप खुद बताइए कि जब कोई जगह गंदी होगी, क्या आप वहाँ पर जाना पसंद करेंगे? है? वो तो अल्लाह का नूर है, वो कैसे आ जाएगा इस दिल में, जहाँ पर झूठ, मक्र, फरेब, हसद, सारी चीज़ें हमारे दिल के अंदर है। और सबसे बड़ी कमी जो है हमारे अंदर अभी ये देखते हैं कि एक भाई दूसरे भाई से हसद करने लगा है। ये कहाँ से आ गया? मौलाना रूम फरमाते हैं कि अगर इस चीज़ से बचना है, हसद से बचना है, तो आप किसी चीज़ का गुरूर करना बंद कर दीजिए। आप गुरूर करना बंद कर देंगे, यानी मेरे पास दौलत है, मेरे पास शोहरत है, मैं इल्म वाला हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं उससे, शैतान ने यही ना कहा था कि मैं इससे बेहतर हूँ, उसने हसद किया था इनसे, क्या हुआ, उसको निकाल दिया। तो इसका मतलब हमें वहाँ से दर्श मिल गया कि हम हसद करेंगे तो हमारी भी जन्नत में कोई रसाई नहीं है, हम नहीं रखे जाएंगे। जब उसको वहाँ से भगा दिया गया हसद की बुनियाद पर, तो हम कैसे रह जाएंगे? तो हम लोगों को इस चीज़ को बचना होगा। किसी की कोई कमी देखें तो उसको खामोशी से बयान करें, उसको बताएं कि भैया ये कमी है इसको। आज क्या होता है कि सब होटलों में बैठ के इधर जो बच्चे शऊर नहीं है जिनको, वो बड़े बड़े उलमा के खिलाफ बोलते हैं। बताइए कि क्या तरीका है, क्या जानते हो दीन के बारे में? तो इसी चीज़ से हमको बचने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ है, सरकार आसिफिया ने ये दर्ज हमको दे के गए हैं कि आपस में मोहब्बत से रहिए, आपस में मोहब्बत से रहिए। तो इससे मतलब ये हसद से बचना है तो किसी चीज़ का गुरूर नहीं करना कभी भी, चाहे इल्म हो, चाहे बच्चे हों, चाहे दौलत हो, चाहे किसी चीज़। जब गुरूर नहीं होगा तो शैतान अपना घर नहीं बनाएगा आपके दिल में। शैतान पहला कदम रखता है गुरूर पे, और गुरूर आया नहीं कि शैतान ने अपना कदम आपके दिल में रख लिया। और जब उसने रख लिया तो वही हसद सिखाएगा, वही झूठ, वही मगर, वही फरेब सिखाएगा आपको। तो इससे बचने की ज़रूरत है कि शैतान को अपने दिल के अंदर नहीं आने देना। आप इबादत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सारी चीज़ें हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हुक्म, अगर किसी जगह कोताही आप कर गए अल्लाह गफूर रहीम माफ़ कर देगा। मगर हुकूकुल इबाद से आप यहाँ से जाएंगे तो बुजुर्गों से सुना है हमने कि शहीद का खून ज़मीन पे गिरने से पहले बख्शिश हो जाती है। कितनी बड़ी बात है। मगर अगर हुकूकुल इबाद में वो फंस गया तो उसकी भी बख्शिश नहीं होगी, उसकी भी रुक जाएगी। सोचिए आप, कितना सोचने का मकाम है। मगर आज हम लोग किसी भाई का हक मार लेते हैं, खेत वगैरह जोत लेते हैं, किसी का जायजा ज़मीन खा जाते हैं, किसी का 10 रुपया खा जाते, 10 रुपया भी खाना, किसी को मारना, बेवजह मारना, किसी को बेवजह किसी की इज्जत उछालना, ये सब हुकूकुल इबाद में आता है। सब का जवाब आपको वहाँ देना है, इससे आपको बरी जाना है।